तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ हम पढ़ुचंदी मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 33। हे तुम्हें जी मते भल पाओ मते आघात कर जदि तुम्हें मते वर्तमान आघात न करिवो तेबे मु जानिबी जे तुम्हें मते प्रकृत रे भल पाउना। श्रीमंद लिखुचंदी हे तुम्हें जी मते भल पाओ मते आघात कर जदि तुम्हें मते वर्तमान आघात न करिवो तेबे मु जानिबी जे तुम्हें मते प्रकृत रे भल पाउना। एथिरे माँ वर्णना करछंती एठी श्रीमंद जहा लिखछंती कहउचंदी जो माने दिव्य परिपूर्णता पाई अभिप्सा रखिचंती से माने जानिछंती जे आपनार अनंत प्रेम और कृपा हेतु परम प्रभु आमको जो सब आघात दियंती ताहा आमको सबुठारु अधिक निश्चित एवं सत्वर भाव रे अग्रगति करिवा लागि साहाय्य करिथाए एवं सेही आघात सबु जेतिकी कठिन होइथाए से माने दिव्य परम प्रेमर महानता को सेतिकी अधिक परिमाण रे अनुभव करिथांती। अन्य पक्षरे साधारण लोक माने एहाकू साधारण लोक माने सेमानंकु एक सहज सुखमय एवं सफल जीवन प्रदान करने लगी ईश्वर के पाखरे सर्वदा प्रार्थना करिथांती। देखो जीवन रे जदि आमे पाठ पढ़िला बेले जदि कष्ट प्रश्न आसे तेबे कष्ट प्रश्न को सम्मुखीन हवा पाई हमको अधिक अध्ययन करिया को पड़े ताहले अध्ययन सामर्थ्य हमर बढ़ी जाए एवं तथा हमर जो पुस्तकगत ज्ञान भी हो बा मानसिक ज्ञान वृद्धि पाए। तेणु जेतेबेले आम पाई गोटे समस्या आसी पहुंचे जीवन रे सेतेबेले से समस्या को आमे जेतो सम्मुखीन हो सेतेबेले हमर सामर्थ्य वृद्धि पाए। तेणु आपण देखिए बिराड़ी तार पिला को जेतेबेले गोटे कांथरू आउ गोटे कांथ को डेइबा सिखाउ थाए सेतेबेले से ता आगरे अनेक थर निजे डेउथबो किंतु ताकू साहाय्य करनथिबो धरिकी नहीं पळेबारे से अपेक्षा करतो से केतबे डेइबो। जेतेबेले पिलाटीए चाली शिखे सेतेबेले आमे आंठौथिला पेटौथिला ठीक अछि जेतेबेले पिला चाली शिखे सेतेबेले आमे टिके दूर रे ठिया कि ताका हाथ बढ़ाऊ आ आ आ से टिके आगु आसिला आमे टिके पछू पळाऊ आउ टिके आगु आसिला आमे आउटे पछू पळाऊ काहेकि ताकू शिखेबा पाई तार सामर्थ्य वृद्धि करिबा पाई साधारणतः आमे कोन करू ए भली भाबरे करू। समस्या आसिले हमर सामर्थ्य वृद्धि पाए जदि मते जी सबुठु भल पाउची से मोर अग्रगति निश्चय चाहिए। तेणु ये प्रभु जो लिखुंट
ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଘାତ କର। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଆଘାତ କରୁନାହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। କହନ୍ତି କଣ ଯେ ମୋରି ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ତୁ ମତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ବୋଲି ସେ କାହାକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯୋଗୁ ସେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପାହାଚ, ଗୋଟେ ପାବଛ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉଠାକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ପାର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃପ୍ତିକୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କୃପା ବୋଲି। ସେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗଟେ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡେ। ତାକୁ ସେ ଫେରେଇବେ ବୋଲି ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲଗା ହେଇଛି। ସେ ଫୋନକୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସେ କହୁଛି, ତେଣୁ ତମେ ଆସ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବି। କାହିଁକିନା ଆଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ ସେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନଟା ପକେଟରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ଗାଡିଟା ଚଲେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ ଦ ମିନ ଟାଇମ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡିଟା ଟିକେ ସେଥିରେ ଜର୍କ ନେଇଛି, ମୋବାଇଲଟା ଗଳି ପଡିଛି, କାନରେ କେବଳ ବ୍ଲୁଟୁଥଟି ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସେ କହିଛି ନା କାନରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଦେଇ ଦେଇକି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିବେ କିମ୍ବା କହିବେ କୋଉଠି କଣ ବୋଲି ଛକ ହେଲେ ତ ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟା ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ସେ ମୋବାଇଲଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଫୋନରେ ଲାଇନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଫୋନ ଅଛି ସେ ଲାଇନରେ ଅଛି। ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସିଏ ଯାଇକି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ ଭଏସ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗାଡି ଫେରଉଛନ୍ତି। ଏପଟରେ କଣ ହେଇଛି, ସିଏ ଫୋନଟି ଯିଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେଟା ମୋ ବ୍ୟାଗ ବୋଲି, ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଛକରେ। ତାକୁ ବ୍ୟାଗ, ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି, ଚୋର ମାନେ ସେ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଚୋରି କରି ନଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ସେ ଚୋରି ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫୋନଟା, ସେଟା ହଉଛି ଚୋର ମାନଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାଡ ଖାଉଛି। ସେଇଠି ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଟଙ୍କାଟା ଚୋରି କରିଥିଲେ ବୋଲି, ସେ ସେଠି ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ ଏବଂ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସେ ଆର ଲୋକଟିକୁ ଫୋନ ସହିତ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଘଟଣାଟି ଏଇଭଳିଆ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ନେଇକିରି, ଆଟାଚଟାକୁ ନେଇକିରି ଥାନାରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହା ଏହା ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୋ ମୋବାଇଲଟି ଏମିତି ହେଇଛି, ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ନଥାନ୍ତା, ମୋବାଇଲ ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଡକାୟତ ଚୋର ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବହେ ମାଡ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ବି ଟଙ୍କାଟା ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଖାଲଟି ପଡିଲା, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଗଳି ପଡିଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା, ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣି ପାରୁନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବେ
କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ମାସ ପରେ ହଉ ବର୍ଷ ପରେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଆସିଥିଲା ସିଏ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ମାନେ ବଢି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ବା ଦୁର୍ଗତିର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କଣ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି କଠିନ ଭାବରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଯେ ମୋତେ କେଡ଼େ ପ୍ରଗାଢ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇ ରକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅସୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା କଥା ଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯଦି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାବଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶରବିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ କଥାଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରରେ ଭୂମିରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ବାଳିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଅଙ୍ଗଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୋଳରେ ବାଳିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଅଛି। ବାଳିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବାଳି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ହେଇଛି କଥା ଏମିତି ନା, ମତେ ଯଦି ତମେ କହିଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାବଣକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ଡରେ ବାଳି ବାଳି ବାଳିଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ରାବଣ ଡରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବୀର ପରି ନ ମାରି ଉହାଡରୁ ଥାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଲ? କି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତମର ଏଥିରେ ରହିଲା? ଶ୍ରୀରାମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନଭରସେସନ ବହୁତ ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୀର କାଢି ଦଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି, ତମେ ଆଉ ମରିବନି। ବାଳି ସେଠି ହସୁଛନ୍ତି। ବାଳି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ? ମୂର୍ଖ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଅଭିଶାପ ନା କେମିତି? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତୀରରେ ମୁଁ ମରିବି, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ପଡି ମରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ସିଧାସଳଖ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଫଳରେ ମୋର ମୁକ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଏ ମୁକ୍ତିକୁ ଛାଡି କାହିଁକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇ ପଶୁ ଜନ୍ମରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି? ସେଇଠି ସେ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ବଚନ ଦେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସର୍ବାଦୌ ତୋର ସର୍ବତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମାନେ ଯେତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତୁ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ତୋ ବାପାର ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗଦ ଭିତରେ ବି ଯଦି ବି ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଳି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ
ମୁକ୍ତି ଦେବା। ସେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବାଦୌ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମତେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠି କରାଯାଇଛି ବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ତାହା ଶିଖଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ କୃପା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କୃପା। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଆମର ଗତି ହେବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।